In the name of God, the most merciful, the most beneficent. NSMSH Holy Academy lecture on the Indian Contract Act 1872, and in which, in this part of chapter 4, part A lecture, we will be covering capacity of parties to contract. The contents will be capacity to contract, section 11, and the positions of minor, sound mind person, other disqualified persons. Acknowledgement with thanks. Contents based on textbooks, study materials of various institutes and board of studies, including CA, CMA foundation level study materials and law books, notes as compiled by various authors. Prepared and presented by NSM Saul Hamid. We have already seen from my earlier lecture that an agreement results from a proposal by one party and its acceptance by the other party will be the contract, and we have already discussed offer, acceptance, and consideration in detail along with the essential elements of a valid contract enforceable in law. So let us remind ourselves, section 10 of the Indian Contract Act 1872 provides that an agreement, in order to be a contract, must satisfy the following condition. What are the following conditions? The parties must be competent to contract. Competent na தகுதி இருக்கணும். It must be made by the free consent of the parties. சுயமான சுதந்திரமான ஒப்புதல் இருக்கணும், விருப்பம் இருக்கணும். It must be made for a lawful consideration and with a lawful object. அந்த ஒப்புதல், அந்த கன்சிடரேஷன் வந்து அதனுடைய ஏற்பு இருக்குல்ல, அது வந்து சட்டபூர்வமானதா இருக்கணும், சட்டத்தால் அங்கீகரிக்கப்படக்கூடியதா இருக்கணும். அதே மாதிரி அதனுடைய நோக்கமும், அந்த கான்ட்ராக்டுடைய நோக்கமும் சட்ட அங்கீகாரம் உள்ளதா இருக்கணும், சட்டத்துக்கு புறம்பானதா இருக்கக்கூடாது. It should not have been expressly declared as void by law. ஏதாவது ஒரு சட்டம் குறிப்பிட்ட ஒரு நோக்கத்தையோ இல்லை ஒரு கன்சிடரேஷனையோ சட்டப்படி செல்லாது என்று அறிவித்திருந்தா அது வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட் void. ஓகே, கெப்பாசிட்டி டு கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம வந்து 3 அம்சங்கள்ல பார்க்கலாம். மேஜர் அல்ல மைனர் அப்படிங்கிற ஒரு வகையில, வாட் இஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் இஃப் இட் இஸ் a மேஜர், அது நார்மலா அக்செப்டபிள். மைனர்னா இட் வில் பி வாய்ட் ஆர் இஃப் தேர் இஸ் எனி எக்ஸெப்ஷனல் கேசஸ், அதை நம்ம பார்க்க போறோம். அதே மாதிரி வாட் இஃப் இட் இஸ் a சவுண்ட், நார்மலி கான்ட்ராக்ட் should be established enforceable with the, if it is established with the sound mind person of sound mind. Unsound mind na contract is void, அதுக்கு என்ன நிபந்தனைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். And not disqualified, it should not be disqualified. அதாவது competent person should not be disqualified. இல்ல disqualified இருந்துச்சுன்னா என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போறோம். காம்படென்ட்னா தகுதி, திறன் அப்படிங்கிற நம்ம பார்த்தோம். So capacity to contract, section 11 clearly states, so it is between offerer and acceptor. So capacity refers to the competence of the parties to make a contract, an essential element of a valid contract அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்ப்போம். As per section 11, every person is competent to contract who is of the age of majority. Majority ஆகக்கூடாது, not minor அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். And who is of sound mind, that means not unsound mind, and is not disqualified from contracting by any law to which he is a subject. So persons not competent to contract, if based on that previous sections, we can understand who are the people not competent to contract. A person who has not attained the age of majority, that means minor, is not competent. A person of unsound mind is not competent. A person who is disqualified from contracting by any law to which he is subject is not competent to have a contract. So we will be seeing in detail one by one. Okay, first let us see the classification of major and minor, and we will learn to deal with major, the position of a minor. Okay, who is a minor? As per section 3 of the Indian Majority Act of 1875, every person in India is a minor if he has not attained the age of 18 years of age. The age of majority being 18 years, a person less than that age, even by a day, would be minor for the purpose of contracting. ஒரு நாள் 18 வயசு நிறைவடைவதற்கு ஒரு நாள் குறைஞ்சா கூட he is a minor. However, in case of a minor,
of whose person or property or both a guardian has been appointed under the Guardian and Wards Act 1890, or whose property is under the superintendence of any court of wards before he attains 18 years of age is 21 years. இதில் என்ன சொல்லுதுன்னா, யாராவது ஒரு மைனர் பர்சனுக்கு 18 ஏஜை வந்து தாண்டி இருந்தா கூட அவர் பேருக்கு அவருக்கோ இல்லை அவருடைய பேர்ல உள்ள ப்ராப்பர்ட்டிக்கோ ஒரு கார்டியன் அப்பாயிண்ட் பண்ணி கோர்ட் மூலமா நீதிமன்றங்கள் மூலமா அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருந்தா அப்போ வந்து அவருக்கு 21 வயசு நிறைவடைவு வரைக்கும் he is to be considered as minor. அதுதான் இங்க சொல்லுது. ஸோ இதுல முக்கியமான விஷயம், இந்த கிளியரா இந்த ஸ்கிரீன் வந்து இட்ஸ் லைக் எ சம்மரி ஸ்கிரீன். we are going to see in detail all the aspects covered in this screen. ஆனா இங்க நம்ம முக்கியமா புரிஞ்சுக்க வேண்டியது, there are 3 things that this topic, this lecture is going to cover. இப்போ உதாரணமா மைனரை பொறுத்த வரைக்கும் we have to understand if he is a minor, whether a contract is okay or not அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து நிபந்தனையில படிக்கிறதை விட we should understand what are the law is how protecting the minors அப்படிங்கிற அம்சங்களை பத்தி நம்ம இதுல விரிவா பார்க்கணும். அதே மாதிரி ரெண்டாவது வாட் ஆர் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், என்னென்ன தடைகள்லாம் மைனருக்கு இருக்குது கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்துறதுக்கு, அதையும் நம்ம பார்க்கணும். மூணாவது வாட் ஆர் த பெனிஃபிட்ஸ், கான்ட்ராக்ட்ல ஏற்படக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் வந்து அனுமதிக்கப்படுது. உதாரணமா சட்டத்தினுடைய பார்வையில குழந்தைகளை அரவணைக்கிற மாதிரி இந்த விஷயங்களை பார்க்குது. அதாவது ஒரு மைனர் தான், அந்த மைனருக்கு வந்து சிந்திக்கும் ஆற்றல் கொஞ்சம் குறைச்சலா இருக்கும். இந்த மாதிரி காரணங்களால அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு ப்ரொடெக்ஷன் என்னென்ன இருக்குது. அதே மாதிரி அவங்க வந்து நீ அதை செய்யக்கூடாது இதை செய்யக்கூடாது நம்ம குழந்தைகளை தடுக்கிற மாதிரி சட்டமும் சில விஷயங்களை நீ செய்யக்கூடாதுன்னு தடுக்குது. அதே மாதிரி உலகத்துல இருக்கக்கூடிய பலன்கள்லாம் அந்த குழந்தைகளை அனுபவிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மைனர்களுக்கும் கான்ட்ராக்ட்ல கிடைக்கக்கூடிய பலன்களை அனுபவிக்க முடியும். அதை வந்து நம்ம இதை விரிவா 1 by 1 பார்க்க போறோம். ஓகே, ப்ரொடெக்ஷன்லாம் என்னென்ன இருக்கு. A contract made with or by minor is void ab initio. ஒரு மைனரோட ஏற்படுத்தக்கூடிய கான்ட்ராக்ட் அது வந்து அந்த இல்ல மைனரே ஏற்படுத்துற கான்ட்ராக்டா இருந்தாலும் இட் இஸ் வாய்ட் அப் இனிஷியோ. அப்படின்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் இட் இஸ் வாய்ட், செல்லத்தக்கது அல்ல. அதே மாதிரி கேன் ஆல்வேஸ் ப்ளீட் மைனாரிட்டி. இது ஒன்னொன்ன பத்தி நம்ம உதாரணங்களோட பார்க்க இருக்கிறோம். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு சே தட் பிகாஸ் யுவர் ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸாமினேஷன் will not only just complete with the multiple choice question, sometimes you'll be asked to have subjective type of question to be answered. So you need to have a little bit more detail with some examples, case laws for each point, which will be helpful for you to have a clear understanding. Okay, that's the thing. So can always plead minority. We'll be seeing that. No specific performance. So any contract, if there is a specific performance, you cannot ask them to perform that specific performance. And no insolvency. You cannot declare them insolvent. No personal liability on joint contract with adult. Adult, we are going to see in detail 1 by 1. Adult is liable to third party if he stands surety for a minor. And like that, restriction side, there will be no ratification after attaining majority. A minor has given a contract, after attaining the majority, he cannot ratify. And liability for necessaries. He must agree to that, accept that liability for his necessaries. Adai nama paapom. Contract by guardian is binding with some restriction. Sala minor ki guardians irupanga, and if the guardian is made a contract on behalf of that minor, so it will be binding. With some restrictions are there. We will see what is that. Cannot bind parent or guardian. அதே சமயத்துல மைனரா வந்து ஒரு செயலை செஞ்சுட்டு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்திட்டு அதை வந்து என்னுடைய தாப்பனர் கட்டுப்படும் இல்லை என்னுடைய கார்டியனை கட்டுப்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. So that is the thing. Except when acting as an agent. Wherever that the parent or guardian is asked the minor to act as their agent, then it will be binding. Cannot become a shareholder. He cannot become a shareholder. Okay. Except acting through his lawful guardian. ஒரு lawful guardian மூலமா போனா அது செல்லும். And liable in tort. We are going to see that in detail. Okay. And what are the benefits? The benefits can be beneficiary or can take benefit out of a contract. எந்த கான்ட்ராக்ட்ல இருந்து மைனருக்கு பெனிஃபிட் கிடைச்சிச்சுன்னா அதை அவர் எடுத்துக்கலாம். அதெல்லாம் நம்ம உதாரணங்களோட பார்ப்போம். Can be admitted to the benefits of partnership. ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஒப்பந்தத்துல பார்ட்னர்ஷிப்பே செல்லாதுதான், பட்
If it is happened, then there is a benefit and it will be acceptable. Okay, it will be he can be admitted to that benefit. Can act as an agent without his personal liability. Okay, now we are going to see one by one the position of minors agreement and the effect thereof as is as under. A contract made with or by a minor is void ab initio. If from the beginning on the contract on the it's void from the very beginning. இப்போ இதுக்கு ஒரு கேஸ்லாம் இருக்கு. மோஹரி பிபி வெர்சஸ் தர்மோதாஸ் கோஸ் 1903ல இந்த கேஸ் நடந்துச்சு. A for a minor borrowed 20,000 from B and as a security for the same executed a mortgage in his favor. He became a major a few months later and filed a suit for the declaration that the mortgage executed by him during his majority was void and should be cancelled. என்ன பண்றான், ஒரு மைனர் பர்சன் 20,000 ரூபாய்க்கு கடன் வாங்கிட்டு ஒரு மோர்ட்கேஜ் அதாவது அடமானம் வச்சு ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்திக்கிறான். ஆனா அவன் மேஜர் ஆனதுக்கு பிற்பாடு நான் அந்த அடமானம் கொடுத்தது செல்லாதுன்னு வழக்கு தொடுக்கிறான். அது செல்லுமா செல்லாதாங்கிறது அந்த கேஸ். இப்ப அந்த கேஸ் என்ன முடிவானுச்சுன்னா, it was held that a mortgage by a minor was void and B that minor was not entitled to repayment of money. என்ன சொல்றாங்க, அந்த மோர்ட்கேஜ் மைனரா இருந்தப்ப கொடுத்தது செல்லாது, அதனால அந்த அடமானத்துக்கு அவர் ரீபே பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று தீர்ப்பு வந்தது. It is especially provided in section 10 that a person who is incompetent to contract or the minor is incompetent to contract cannot make a contract within the meaning of the act. So on that ground this case was held that he need not repay அப்படிங்கிறது வந்துச்சு. அடுத்தது second, the law of estoppels does not apply against a minor. It means a minor can always plead his minority despite earlier misrepresenting to be a major. In other words, he cannot be held liable on an agreement on the ground that since earlier he had asserted that he had attained majority. என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, எஸ்டோப்பல்னா தமிழ்ல முரண் தடை இல்லைன்னா மறுக்கவியலாத ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இதை பத்தி நம்ம பார்க்கறதுக்கு என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ஒரு மைனர் பர்சன் நான் மேஜர் தான் சொல்லி ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தி பிற்பாடு இல்லை அப்ப சொன்னது தப்பு அப்படின்னு சொன்னா கூட அது செல்லும். ஏன் காரணம் என்னன்னாக்கா, அவருக்கு மட்டும் அந்த மைனருக்கு மட்டும் அந்த முரண் தடை மறுக்க. நார்மலா சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா, ஏற்கனவே ஒரு விஷயத்தை நீங்க ஒப்புக்கொண்டு ஒரு சட்டத்தின் முன்னால இல்ல ஒரு கான்ட்ராக்ட்ல ஏதோ ஒரு நீதிமன்றத்துல இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துல ஒப்புக்கொண்ட ஒரு விஷயத்த திரும்ப மறுக்க முடியாது. அதான் முரண் தடை, லா ஆஃப் எஸ்டோப்பல்ஸ் சொல்றது. இது சட்டம் அங்கீகரிக்குது. ஆனா மைனருக்கு மட்டும் இது செல்லாது. அதுதான் இந்த கேஸ்ல இந்த உதாரணத்துல உள்ள ஒரு விஷயம். So estoppel is a legal principle that prevents someone from arguing something or asserting a right that contradicts what they previously said or agreed to by law. அது முந்தி சொன்னதை முரண்பட்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் கொடுக்கிறது சட்டம் அங்கீகரிக்காது. பட் ஃபார் மைனர் இட் வில் பி அக்செப்டபிள் தட் he can contradict. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்றது. அடுத்தது no specific performance. இது மூணாவது. இது a minor's agreement being absolutely void, there can be no question of the specific performance of such an agreement. இந்த மாதிரி அக்ரிமெண்ட் செல்லாதுன்னு சொல்லும் போது அதுல ஒரு ஸ்பெசிபிக் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அது எப்படி செல்லாது. தட் இஸ் த ஐடியா. அதே மாதிரி நோ இன்சால்வன்சி. அதே மாதிரி a minor cannot be declared insolvent. அவர் திவால் ஆயிட்டார், இன்சால்வென்ட்னா திவால் ஆயிட்டாரு அப்படி மஞ்சள் நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாருன்னு சொல்றோம் இல்லையா, அது மாதிரி he cannot be declared insolvent as he is incapable of contracting. Debts and dues are payable from the personal properties of minor and he is not personally liable. அப்படியே ஏதாவது கடன் இருந்தாங்க அவருடைய சொத்து தனிப்பட்ட சொத்துல இருந்து எடுத்து கொடுக்கலாமே தவிர அவருக்கு சாப்பாட்டுக்காகவோ மருத்துவத்துக்காகவோ ஒரு செலவுக்கு ஒருத்தர் கடன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதை வசூலிக்கிறதுக்கு அவருடைய தனிப்பட்ட சொத்து இருந்துச்சுன்னா அந்த எஸ்டேட்ல இருந்து கொடுக்கலாமே தவிர இவரை தனியா அதுக்காக போய் அவரை ஜெயில போடவோ பணம் போட்டு வாங்கவோ முடியாது. அதுதான் அந்த இடத்துல. அதனால அவரை திவாலாவும் அறிவிக்க முடியாது. அடுத்தது a joint contract by minor and adult. ஒரு மைனரும்
ஒரு மேஜர் பர்சனும் அடல்ட் பர்சனும் சேர்ந்து ஒரு மூன்றாவது நபருக்கு கான்ட்ராக்ட் போட்டா என்ன நிலை அப்படின்னு பார்த்தாக்கா, the in such a case the adult will be liable on the contract and not the minor. அப்போ வந்து இந்த ரெண்டு பேர்ல அந்த அடல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லும், ஆனா மைனரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் மேல கை வைக்க முடியாது, செல்லாது. The minor is not liable and the contract can be enforced against the major person only. அதாங்க இது பத்தி ஒரு வழக்கு in Saint Das versus Ramchand அப்படிங்கிற கேஸ்ல where there was a joint purchase by two purchasers. One of them was a minor. ரெண்டு பேர்ல ஒருத்தர் minor. It was held that the vendor could enforce the contract against the major purchaser and not the minor. ஒரு மைனரும் மேஜர் சேர்ந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்க, அந்த கான்ட்ராக்ட்ல அந்த மேஜரை பத்தி மட்டும் தான் நம்ம வழக்கு தொடுக்க முடியும், கான்ட்ராக்ட் என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியுங்கிறது இந்த தீர்ப்பு. அடுத்தது surety for a minor. Suretyனா என்ன? The surety is the guarantee of the debt of one party by another. அப்படின்னா ஒரு நிச்சயம் உறுதி கொடுக்கிறது, இல்லைன்னா பிணையம் கொடுக்கிறது, இல்லைன்னா ஜாமீன் கொடுக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதுதான் surety அப்படின்னு சொல்றது. அப்ப in a contract of guarantee, when an adult stands surety for a minor, then he is liable to third party. ஒரு மைனருக்கும் இன்னொருத்தருக்கு இடையில ஒரு கான்ட்ராக்ட் வரும்போது இடையில ஒரு மேஜர் பர்சன் வர்றப்பல நான் ஜாமீன் தர்றேன், நான் பிணையம் தர்றேன், நான் வந்து உத்தரவாதம் தர்றேன் நிச்சயமா அப்படின்னு சொல்றேன் அப்படின்னா, then that is valid for that major person. அதான் then there is a direct contract between the surety and the third party. ரெண்டு பேருக்கு இடையில அந்த கான்ட்ராக்ட் ஏற்பட்டதா சட்டம் உறுதி கொள்ளும். No ratification on attaining majority. இது நம்ம எப்படி பார்க்கலாம்னா ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ங்கிற வகையில நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். A minor cannot ratify the agreement on attaining majority. ஒரு மைனரா இருக்கும்போது ஒரு கான்ட்ராக்ட் நான் ரெட்டிஃபை பண்றேன் அப்படின்ட்டு மெஜாரிட்டி வந்து திருப்பாடு பண்ண முடியாது. எப்படின்னா as the original agreement is void. The original agreement already void ab initio and a void agreement can never be ratified. ஆனா அப்படி விரும்பினா புதுசா ஒரு கான்ட்ராக்ட் திரும்ப ஏற்படுத்திக்கலாம். That is the idea. ரட்டிஃபிகேஷன்னா ஒப்புதல், பிரித்தொடர்ச்ச ஒப்புதல், நான் ஒத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிரித்தொடர்ச்ச மறுபடி புதுசா கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தி என்ன கன்சிடரேஷன் என்ன கண்டிஷன் எல்லாத்தையும் எழுதி ஒப்புதல் கொண்டா அது வேற. So for example, X, a minor makes a promissory note in the name of Y. On attaining a majority, he cannot ratify it, and if he makes a new promissory note in place of old one, here the new promissory note which he executed after attaining majority is also void, being without consideration. என்ன சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு ப்ராமிசரி நோட் எக்ஸ் வந்து ஒய்க்கு கொடுக்குறாரு, கொடுத்துட்டு பணம் வாங்கிக்கிறாரு. அந்த ப்ராமிசரி நோட் வந்து வாய்ட் அபினிஷியோ செல்லாது. அவர் மெஜாரிட்டி ஆனதுக்கு பாடு மறுபடியும் ஒரு ப்ராமிசரி நோட் எழுதி டக்குன்னு கொடுத்துட்றாரு, இது அதுக்கு பதிலாக உள்ளது அப்படின்னு கொடுத்துட்றாரு. இப்பவும் இது செல்லாது. என்ன காரணம்னா இந்த புதுசா உள்ள ப்ராமிசரி நோட்ல கன்சிடரேஷன் கிடையாது. அதனால கன்சிடரேஷன் கண்டு எழுதணும். கன்சிடரேஷன் மிஞ்சி நான் கொடுத்த பணத்துக்காக ஏதோ ஒரு கன்சிடரேஷன் கொடுக்கப்பட்டு எழுதியிருந்தா அது செல்லும். அதுதான் அங்க சட்டம் சொல்லுது. இது வந்து ஒரு ட்ரிக்கி கொஸ்டினா வரும். அதனால மாணவர்கள் இந்த சூத்திரத்தை புரிஞ்சுக்கணும். They have to see in the question whether there is a fresh consideration or not. Consideration இல்லைன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லாது. Okay, though he is attaining the majority and he want to ratify, but he is making a fresh contract. அப்படி என்ன பார்க்கணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், whether there is a new consideration is there or not. அப்புறம் minors liability for necessities. If somebody has supplied a minor or his dependents with necessities, minor's property is liable, but a minor cannot be held personally liable. என்ன நெசசிட்டிஸ்னா ஃபுட், அகாமடேஷன், மருந்து, இந்த மாதிரி படிப்புக்கு இதெல்லாம் வந்து நெசசிட்டிஸ்ன்னு சொல்றது. இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்காக பண்ற செலவுக்கு வந்து அந்த மைனருக்கு ஒரு எஸ்டேட்டோ ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுலேருந்து கிடைக்கிற வருமானத்திலிருந்து கொடுக்கலாம். ஆனா அந்த மைனருக்கு சொந்தமா ரெஸ்பான்சிபிள்னா கிடையாது. அண்ட் கான்ட்ராக்ட் பை கார்டியன், ஹவு ஃபார் என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். ஒரு மைனருக்காக கான்ட்ராக்ட் ஒரு கார்டியன் ஏற்படுத்தலாம்னா அது எப்படி? தோ எ மைனர்ஸ் அக்ரிமெண்ட் இஸ் வாய்ட், மைனர்ஸுடைய அக்ரிமெண்ட் வந்து வாய்ட் தான், செல்லாது. His guardian can under certain circumstances enter into a valid contract on minor's behalf. அந்த மைனருக்காக அவருடைய கார்டியன் பேரண்டோ கார்டியனோ ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தலாம். Where the guardian makes a contract for the minor which is within his competence and which is for the benefit of the minor, there will be valid contract which the minor can enforce. அப்ப அதுல வந்து மைனருக்கு பெனிஃபிட் இருந்துச்சுன்னா
அந்த மைனர் அந்த கான்ட்ராக்டை செல்லுபடியாக என்ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியும். கான்ட்ராக்ட் பை கார்டியன் how far enforceable, அதுல இன்னும் சில விளக்கங்களை நம்ம பார்ப்போம். பட் ஆல் கான்ட்ராக்ட் மேட் பை கார்டியன் ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் எ மைனர் ஆர் நாட் வேலிட். அந்த கார்டியன் வந்து மைனர் பேர்லயே சொல்லி 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 எத்தனை கான்ட்ராக்ட் போட்டாலும் அதெல்லாம் செல்லுமான்னு கேட்டா எல்லாமே செல்லாது. ஃபார் இன்ஸ்டன்ஸ், the guardian of a minor has no power to bind the minor by a contract for the purchase of immovable property. Immovable property னா ஒரு பில்டிங், லேண்ட் இதெல்லாம் வாங்க முடியாது. மைனருக்காக வந்து நான் வாங்குறேன் அப்படின்ட்டு வாங்க முடியாது. அதே சமயத்தில் பட் கான்ட்ராக்ட் என்டர்ட் இன்டு பை a certified guardian, certified guardian appointed by the court, court அப்பாயிண்ட் பண்ண guardian of a minor with the sanction of the court உடைய அனுமதியோட and ஒரு மைனரோட ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கிறதுக்கு அவர் கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். For the sale of the minor's property may be enforced by either party to the contract. ப்ராப்பர்ட்டியை வித்துட்டு ஒரு நெசசிட்டிக்காகவோ செலவுக்காகவோ விற்கலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு தேவை ஏற்படும் பொழுது அந்த கார்டியன் வந்து விற்கலாம். அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த கார்டியன் மஸ்ட் பி அப்பாயிண்டட் பை த கோர்ட் அண்ட் வித் த பர்மிஷன் சாங்ஷன் ஆஃப் த கோர்ட் இதில் இருக்கணும். இதுதான் முக்கியம். அதாவது ப்ராப்பர்ட்டி வாங்க முடியாது, ப்ராப்பர்ட்டியை விற்கணும்னா இந்த நிபந்தனைகள் நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் மைனர் கேனாட் பைண்ட் பேரண்ட் ஆர் கார்டியன். ஒரு மைனர் தன்னுடைய பேரண்ட்டையோ இல்லை தன்னுடைய கார்டியனையோ பைண்ட் பண்ண முடியுமா? பைண்ட்னா பிணைப்பு. நான் தான் மைனர், நான் பண்ற கான்ட்ராக்டுக்கு என் தகப்பனார் பொறுப்பு இல்லை என்னுடைய கார்டியன் பொறுப்புன்னு சொல்ல முடியாது. அதுதான் அங்க விஷயம். In the absence of authority, express or implied, an infant is not capable of binding his parent or guardian even for necessaries. முக்கியமான ஈவன் சாப்பாட்டுக்காக கூட ஒரு வர்பலா ஒரு இல்லை எழுத்து மூலமா இருக்கக்கூடிய ஒரு அத்தாரிட்டி இல்லாம அனுமதி இல்லாம பைண்ட் பண்ண முடியாது, கார்டியன் பண்ண முடியாது. The parents will be held liable only when the child is acting as an agent for parents. உதாரணமா அதே சமயத்துல அந்த பேரண்ட்ஸோ இல்ல கார்டியனோ தன்னுடைய ஏஜென்டா தன்னுடைய முகவரா அனுப்பி ஒரு கான்ட்ராக்டை போட்டு வரதுக்கு இல்லை ஒரு பர்ச்சேஸ் பண்றதுக்கு ஒரு இது அனுப்புனாங்கன்னா கடைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு சரக்கு வாங்குறதுக்கு போச்சுனாங்கன்னா அப்போ அது செல்லும். And minor as a shareholder முடியுமானா நார்மலி a minor being incompetent to contract cannot be a shareholder of the company. எந்த கம்பெனில அவங்க ஷேர் ஹோல்டரா ஆக முடியாது. பட் if by mistake he becomes a member, so by mistake சொல்லாமலோ எப்படியோ நான் மேஜர்னு நினைச்சுக்கிட்டு இல்ல மைனர்னு தெரியாம அவர் ஆயிட்டா, that company can resign the transaction and remove his name from register. அந்த மாதிரி நடந்துருச்சுன்னா அந்த கம்பெனி விரும்பினா கம்பெனி அவங்கள இந்த பட்டியல இருந்து ஷேர் ஹோல்டர் பட்டியல இருந்து அடிச்சுட்டு திரும்ப பெற முடியும். அது அந்த உத்தரவை திரும்ப பெற முடியும். பட் a minor may acting through his lawful guardian become a shareholder by transfer or transmission of fully paid shares to him. உதாரணமா ஒரு பேரண்ட்ஸுடைய ஷேர் fully paid shares எல்லாம் ஒரு மைனருக்கு மாறுது, அப்ப த்ரோ ப்ராப்பர் கார்டியன் மூலமா அது மாறுதுன்னு சொன்னா that is acceptable value. ஆனா அந்த ஷேர்ஸ் fully paid shares தான் இருக்கும். அப்புறம் liability of torts. A tort is a civil wrong. டார்ட்னா சித்திரவதை, டார்ச்சர்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி அது ஒரு சின்ன அதுக்கு ஒரு தனி சட்டமே இருக்கு டார்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது. அப்போ liability for torts, அந்த டார்ட் சட்டப்படி அந்த மைனரை தண்டிக்கலாம்னா முடியும். சில நிபந்தனைகளோட சில விஷயங்களை தண்டிக்கலாம். முதல்ல 7 வயசு வரைக்கும் அண்ட் எந்த குழந்தையும் நம்ம தண்டிக்க முடியாது. பிகாஸ் அவங்களாம் சைல்டு, அவங்களுக்கு கிரிமினல் இதே கிடையாது. அதே சமயத்துல மைனருக்கு டார்ட் இதுபடி சிவில் ராங்ல சின்ன சின்ன தண்டனைகள் கொடுக்க முடியும். சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளி இருக்கு, இந்த மாதிரி சரியா கிரிமினல் லாவிலேயே கூட ஜுவனைல் சட்டம்லாம் இருக்குது. ஸோ இங்க கான்ட்ராக்ட் ஆக்ட்ல என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கும்போது சின்ன சின்ன டார்ட்ஸ் சம்பந்தமாக நம்ம பார்க்க முடியும். A minor is liable in tort unless the tort in reality is a breach of contract. அப்ப என்ன பண்ணனா இந்த டார்ட் ஆக்ட் படி சின்ன சின்ன சித்திரவதை சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்ல அவங்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க முடியும். ஆனா அது ஒரு breach of contract இருந்தா செல்லாது. So thus, when a minor borrowed a horse for riding only, he was held liable when he lent the horse to one of his friends who jumped and killed the horse. இப்போ உதாரணமா ஒரு குதிரைய கடனுக்கு பாரோ பண்றாரு,
வாங்கிட்டு வரவர் அவர் மட்டும் நான் பயணம் பண்றேன், சவாரி செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டு வந்து அது வேற யாருக்கும் கொடுத்து அவர் வந்து அந்த குதிரையை இறக்குற அளவுக்கு டப் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் எல்லாம் பண்ணிடுறாரு அப்படின்னாக்கா அப்போ வந்து அது வந்து படி செல்லும். ஏன்னா வந்து இதுல வந்து கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தப்படி செல்லாதுன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா அவர் கான்ட்ராக்டை மீறி he is coming as liable for tort. அந்த இது வந்துருது. Similarly, minor was held liable for his failure to return certain instruments which he had hired and then passed on to a friend. ஒரு ஜாமான் வாங்கிட்டு அதை திருப்பி கொடுக்காம இருக்காரு, அது வந்து டார்ட் படி சிவில் ராங்னு வரும், கான்ட்ராக்ட் படி வராது. அதனால அந்த தப்புக்கு அவரு பதில் சொல்லியே ஆகணும். minor can be a beneficiary or can take benefit out of it. இனிமே வந்து நம்ம பார்க்க போறது மைனருக்கு என்னன்னா பெனிஃபிட்ஸ் அவுட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் இருக்குங்கிறத பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல மைனர் அப்படிங்கிற ஸ்டேட்டஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இட் இஸ் லைக் எ பர்சனல் ப்ரிவிலேஜ். என்ன, a minor can take advantage of it any contract and bind other party, the opposite party-ய bind பண்ண முடியும். அது ஒரு தனிப்பட்ட சலுகை மாதிரி சட்டம் கொடுக்குது. Though a minor is not competent to contract, nothing in the Contract Act prevents him from making the other party bound to the minor. சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னா அவங்களுக்கு தகுதி கிடையாது, பட் அதே சமயத்துல அந்த கான்ட்ராக்ட்ல உள்ள இருந்தாங்கன்னா அதனுடைய பலனை அவங்க அனுபவிக்கலாம். அதுக்கு சட்டத்துல எந்த விதமான தடையும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுது. So he is entitled to enforce a contract which is of some benefit to him. அவருக்கு ஏதாவது பெனிஃபிட் இருந்துச்சுன்னா he can enforce. அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லுபடியாக செய்ய சட்டத்தின் மூலமா அவரை எதை செய்ய முடியும். A minor can be a beneficiary or can take benefit out of a contract. ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். A promissory note duly executed in favor of a minor is not void and can be sued upon by him. மைனர் ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டு கொடுத்தா வேணா அது செல்லாதுன்னு சொல்லலாம். இன்னொருத்தர் அவருக்கு ஒரு ப்ராமிசரி நோட்டு கொடுத்துருந்தாருன்னா இப்போ அதை எடுத்துட்டு போய் அந்த ப்ராமிசரி நோட் படி பணத்தை வாங்குறதுக்கு அந்த மைனருக்கு அது செல்லும். அதே மாதிரி a mortgage was executed in favor of a minor and he can get a degree for the enforcement of the mortgage. ஏதாவது ஒரு அடமான பொருள் இருக்குது அப்படின்னா அதையும் வந்து செல்லுபடி ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு அந்த மைனருக்கு இருக்குது. அடுத்தது பார்ட்னர்ஷிப். A minor being incompetent to contract cannot be a partner in a partnership firm. Minor வந்து பார்ட்னர் ஆக முடியாது. But under section 30 of the Indian Partnership Act 1932, he can be admitted to the benefits of partnership. இப்போ உதாரணமா அந்த பார்ட்னர்ஷிப்புடைய பெனிஃபிட், லாபத்துல பங்கு, இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, இந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கு மட்டும் அவங்க அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல நஷ்டமான அந்த மைனரை கேட்க முடியாது. லாபம் கிடைச்சா அவருக்கு உள்ள பங்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போகணுங்கிறது தான் இதுல உள்ள உதாரணம். Minor as an agent. A minor can be appointed as an agent, but he is not personally liable for any of his acts. Agent na movernu சொல்லுவோம். அவர் பர்சனலா அவர் லியபிள் கிடையாது. அதே சமயத்துல as an agent he can do that. He can bind his principal also. அப்புறம் doctrine of restitution does not apply against a minor and no relief can be granted. The restitution என்னன்னாக்கா மறுசீரமைப்புன்னு சொல்லுவோம். The law of restitution is the law of gains based on recovery. அதாவது ஒரு அந்த கெயின்ஸ் அதுல கிடைக்கக்கூடிய பலனை பொறுத்து அதை வந்து மறுசீரமைப்பு செய்ய முடியும். ஸோ அது வந்து இந்த மைனரை பொறுத்த வரைக்கும் கொண்டு வர முடியாது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஓகே, அடுத்தது பர்சன்ஸ் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட், அன்சவுண்ட் மைண்ட் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். இதுல வந்து அன்சவுண்ட் பர்சன்ஸ் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஆர் நாட் காம்படென்ட். அப்ப அதை பத்தி நம்ம சில உதாரணங்களையும் கேஸ் லாவையும் பார்ப்போம். According to section 12 of Indian Contract Act, a person, section 11 வந்து அப்போ டீலிங் வித் மைனர், இங்க வந்து section 12 வந்து unsound mind person பத்தி. A person is said to be of sound mind for the purpose of making a contract if at the time when he makes it is capable of understanding it and of forming a rational judgment as its effect upon his interest. ரெண்டு விஷயம் முக்கியமா பார்க்கணும். அவர் வந்து whether he is capable of understanding, ஒரு பர்சன் வந்து ஒரு கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தும் போது he is capable of understanding னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டாக்கா he is of sound mind. அதுக்கு முந்தி முதல் நாள் அவர் அன்சவுண்ட் மைண்டா இருந்தா அந்த கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தக்கூடிய அந்த தருணத்துல
he was capable of understanding, புரிதல் உள்ளவரா இருந்தாருங்கிறதுக்கு ஆதாரமா நிரூபிச்சுட்டா தென் இஸ் ஓகே, இஸ் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம், சட்டம் எடுத்துக்கணும். அதே மாதிரி ஒரு ரேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட், அதாவது கரெக்டா அவரு தீர்மானிக்கக்கூடிய சக்தி பெற்றவரா இருக்க முடியும். இதுல வந்து பலன் இருக்கு, பலாபலன் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறத சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு இருந்துச்சுங்கிறத, முடிவெடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவருக்கு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும். அதை வந்து அந்த விளைவுகள், அந்த கான்ட்ராக்ட் ஒப்பந்தங்கள் உள்ள ஷரத்துக்களே சொல்லிடும். உதாரணமா வந்து 10 லட்சம் ரூபாய் பெருமானம் உள்ள காரை வந்து 2 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சும்மா வந்து சப்ப கட்டிக்கிட்டு அவர் நேஷனல் ஜட்ஜ்மெண்ட் சவுண்ட் மைண்ட்ல தான் இருந்தான்னு சொன்னா கோர்ட் ஏத்துக்கிறாங்க. அதெல்லாம் வந்து கோர்ட்டு பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள். A person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. அதான் யூஸ்வலா அன்சவுண்ட் மைண்டா இருப்பான், அதே சமயத்துல எப்பயாவது வந்து அவன் நல்ல சிந்தனையில இருக்கக்கூடியவனா இருக்கான்னு சொன்னா அந்த நேரத்துல அவனால ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ண முடியும். இது ஒரு கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா தெரியும், பட் சட்டம் வந்து இதை பார்க்குது. அதே மாதிரி இந்த ரஜினியோ ஒரு படம் வந்துச்சு, சில நேரத்துல அவரு பார்ப்பாரு, சில நேரத்துல அந்த மாதிரி. அப்புறம் எ பர்சன் ஹூ இஸ், நான் நிறைய சினிமா பார்க்கல, அதனால எனக்கு படம் பேர்லாம் சரியா சொல்ல தெரியல. அப்புறம் எ பர்சன் ஹூ இஸ் யூஸ்வலி ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட் பட் அக்கேஷனலி ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் may not make a contract when he is of unsound mind. அதே மாதிரி ஒரு நல்ல சிந்தனை உள்ளவனும் அன்சவுண்ட் மைண்ட்ல இருக்கும்போது he cannot make the contract. இது வந்து சட்டத்துக்கு வக்கீல கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. ஒரு உதாரணம் பார்ப்போம். A patient in a lunatic asylum who is at intervals of sound mind may contract during those intervals. உதாரணமா ஒரு மனநல காப்பகத்தில் இருக்க ஒரு பேஷண்ட், அவர் வந்து நல்ல நிலையில சிந்திக்கக்கூடியவரா சில நேரத்தில் இருக்கும்போது ஒரு கான்ட்ராக்ட் பண்ணார்னா அது செல்லும். யாராவது அது உறுதிப்படுத்திட்டாங்கன்னா சாட்சிகளை வச்சு அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லும். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா சாண்ட்மேன் தான் நல்ல சிந்திக்க ஆற்றல் உள்ள ஒரு மனிதன், அன்சாண்ட் கிடையாது, சாண்ட்மேன் who is delirious from fever or who is so drunk that he cannot understand the terms of contract. deliriousனாக்கா பிதற்றுகிற, உளறுவாயன்னு சொல்றோம் இல்லையா, குடிகாரன்லாம் உளர்ற மாதிரி, இல்லை சில பேர் ஜுரத்துல உளருவாங்க. அந்த மாதிரி உள்ள ஒரு காலகட்டத்துல அவங்களால வந்து அவங்க தோ தே ஆர் சவுண்ட் மைண்ட் பர்சனா இருந்தா கூட அந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்க வந்து ஒரு கான்ட்ராக்டை ஏற்படுத்த முடியாது. ஸோ cannot understand because they cannot understand the terms of a contract or form a rational judgment as to its effect on his interest. Cannot contract while such delirium or drunkenness loss. அந்த குடிகார, அந்த உளர்றது, அந்த பிதற்றல் அப்படிங்கிற அந்த காலகட்டத்தில் வந்து எந்த விதமான கான்ட்ராக்டும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது. ஸோ நம்ம ரோட்லாம் பார்க்கலாம், குடிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு வந்துகிட்டு இருப்பாங்க, அவங்கள்ட்ட ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறது செல்லாது. அப்புறம் பொசிஷன் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் பர்சன் மேக்கிங் எ கான்ட்ராக்ட் பை பர்சன் ஹூ இஸ் நாட் ஆஃப் சவுண்ட் மைண்ட் இஸ் வாய்டு. இப்போ வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மேட்டர்ஸ்க்கு சின்ன சம்மரி மாதிரி, the person who is usually of unsound mind but occasionally of sound mind may make a contract when he is of sound mind. sound mind இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் செல்லும், unsound mind இருக்கும்போது கான்ட்ராக்ட் செல்லாது. அதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. அதான் நம்ம பார்க்கணும். அப்புறம் கான்ட்ராக்ட் பை டிஸ்குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ், யாரெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபைட் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். பிசைட்ஸ் மைனரோட இன்னும் மற்றவங்க யாராரு டிஸ்குவாலிஃபைட் பர்சன்ஸ் ஆஃப் அன்சவுண்ட் மைண்ட் ஆர் டிஸ்குவாலிஃபைட். தேர் ஆர் ஆல்சோ அதர் பர்சன்ஸ் யாரா இருக்கா. நம்ம ஏற்கனவே மைனர்களை பத்தி பார்த்தோம், அன்சவுண்ட் மைண்ட் பர்சனை பத்தி பார்த்தோம். மீதி யாராரு டிஸ்குவாலிஃபைட் பர்சன் பார்த்தோம்னாக்கா ஓகே கான்ட்ராக்டிங், அதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்போ வரிசையா 1 by 1 பார்க்க போறோம். அவங்களும் வந்து அவங்களோடையும் கான்ட்ராக்ட் ஏற்படுத்தினா அது செல்லாது. ஓகே, யாராரு? the following persons fall in this category. ஃபாரின் சாவரன்ஸ்னா வெளிநாட்டு இறையாண்மை, வெளிநாட்டுக்காரர்கள். இப்போ இந்திய இறையாண்மைன்னு சொல்றோம், அதே மாதிரி வெளிநாட்டு இறையாண்மை உள்ளவர்கள் அந்த சட்டம் ஏற்படுத்துறது வந்து ஒரு இது பண்ண முடியாது. அதே மாதிரி அம்பாசிடர்ஸ், தூதுவர்கள், வெளிநாட்டு தூதுவர்கள், அலியன் எனிமி அதாவது அந்நிய எதிரி, அப்புறம் கார்பரேஷன்ஸ், கன்விக்ஸ், இன்சால்வெண்ட் எக்ஸெட்ரா, இந்த மாதிரி
யாரெல்லாம் வந்து இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கேட்டகரியில் உள்ளவங்கெல்லாம் வந்து டிஸ்குவாலிஃபைட் பர்சன் டு ஹாவ் அ கான்ட்ராக்ட். அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். தேங்க்யூ. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே. ப்ளீஸ் mail me or WhatsApp your questions. Your opinions are welcome. You can read my notes, and for getting my notes, please go to this video channel comment box, and there you can put your request, or you can send me an email with your email ID so that I can send you back with my PDF document, which will cover not only the screenshots of this presentation. In addition to that, there will be a summary, questions, and a detailed things will be helpful for your examination point of view. Because for this subject matter, for CMA, CA, the syllabus is same, but maybe due to their examination pattern, there will be some detailed, lengthy contents needed for the students. So that will be covered in my notes. And please educate others, your colleagues, others by sharing and caring. Please share my video, and please subscribe to Oli Academy channels at YouTube. And you have also my nsmsh.net website for your multiple choice questions to be studied, and even there is a smart testing, and for which you need to have a user ID and password, which will be available if you send me a comment. I will send you in return. Okay. Thank you. My email ID is nsmsh@yahoo.com. Also, olitrustnet@gmail.com. My WhatsApp number is India 8675353989. My website address www.nsmsh.net. My YouTube channel Oli Academy, and please support us for supporting the students community. Thank you. எல்லா போலும் இறைவனுக்கே.